ابھی تازہ خبر آئی ہے، ثاقب بشیر صاحب بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور تازہ خبر یہ ہے کہ 3 ججوں کے بینچ کی بجائے اب 13 ججوں کا بینچ کل بیٹھے گا اور اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا۔ السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ کل بڑا اہم دن ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو ان کی وہ مخصوص نشستیں یعنی خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں اسمبلیوں میں دے دی جائیں گی، جن مخصوص نشستوں کو محض اس بنا پر تحریک انصاف کو نہیں دیا گیا کہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا اور وہ بطور سیاسی جماعت الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ 13 رکنی فل کورٹ نے 8 سماعتوں کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کیا، اور کل چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں قائم یہ 13 ججوں کی فل کورٹ کا محفوظ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عدالتی شطرنج کے اوپر کون سے ججز کہاں کھڑے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مگر آج کے ہمارے مہمان حسنات ملک کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے ساتھ بھی ہیں، اور کچھ نئی معلومات جو ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب 13 ججوں کے ساتھ اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے محض 3 ججوں کے ساتھ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ویسے تو عام حالات میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کسی دوسرے بینچ کا فیصلہ کسی دوسرے بینچ میں یا تیسرے بینچ میں بھی سنا دیا جاتا تھا، مگر اب کی بار بظاہر صورتحال کچھ مختلف ہے۔ ہم جانتے ہیں حسنات ملک سے۔ حسنات ملک صاحب، کتنی اہم بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے 13 ججوں کی فل کورٹ کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں سنا رہے، یا پھر یہ ایک معمول کی بات ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہی کہ آخر یہ فیصلہ ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ اگر یہ ججز اویلیبل ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان ججز سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کوئی۔ اب ڈس اپوائنٹمنٹ کس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہ اگر یا سیٹیں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو ملیں گی، یا حکومتی حکمران کو ملیں گی، حکمران جماعتوں کو ملیں گی، یعنی ابھی تک آپ کو بھی نہیں پتہ، اور یا کسی کو نہیں ملیں گی، جو زیادہ چانسز ہیں۔ اس میں قاضی صاحب کا کیا جائے گا؟ نہیں تو آپ کے خیال میں قاضی صاحب ناراض ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ آج کی میٹنگ بھی 2 دن جو میٹنگ ہے، اور آج بظاہر یہ لگا کہ یہ جو اناؤنسمنٹ جو آئی ہے کہ کل ججمنٹ اناؤنس ہونے والا ہے، یہ آج کی میٹنگ میں کم از کم وہاں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اچھا، نہیں ویسے تو جمعہ کو ہی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بڑے فیصلوں کا اعلان کیا جاتا ہے، اور کل جمعہ المبارک ہے۔ نہیں، لیکن وہاں جو میٹنگ میں تو سنا ہے کہ قاضی صاحب کی آواز زیادہ تھی، بلند تھی، جو ہمیں سورسز جو ہمارے قریبی ادھر وہ بتاتے ہیں قاضی صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ آپ قاضی صاحب کی کون سی آوازوں پہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں حسنات صاحب؟ تو یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ ہے نا، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اچھا، اور یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیس ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا اختیار حکومت کو مل جائے گا یا نہیں ملے گا۔ حکومت کو اختیار ملے گا تو حکومت نے جو لالی پاپ دیا ہے 3 سال سارے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کا، تو اس کے الٹیمیٹ مین بینیفیشری وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آئینی ترمیم نہیں ہو پائے گی، اور اس سے تو لگتا ہے کہ حکمران اتحاد کو یہ سیٹیں نہیں ملنے والی، جی، یہ اور اسی لیے قاضی صاحب بقول آپ کے ناراض ہیں یا غصے میں؟ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ اب دیکھیے گا کل ججمنٹ آئے گی، کیونکہ اب قاضی صاحب کا یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزوں کو، جذباتی وہ نظر آتے ہیں، جذباتی کئی دفعہ ہوتے نہیں ہیں، تو کوئی پتہ نہیں وہ صبح آ کے جی یونینیمس ڈیسیژن ہے یا میجارٹی ججز، کم از کم جو 4 ججز میں نے دیکھا ہے نا، وہ تو نہیں ہٹیں گے۔ وہ کون سے 4 ججز؟ ان میں سے بتائیں۔ جو یہ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو دی جائے۔ اچھا، وہ 4 ججز میں تو ایک تو یہ اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور ان کا کوئی ڈفرینٹ ہی نوٹ آئے گا میرا خیال ہے۔ اچھا، لیکن یہ پورے الیکشن کوئی نہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے۔ ظاہری بات ہے، سب سے زیادہ بات تو اچھا، اس کے بعد کون ہے جو پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جسٹس منیب اختر ہیں، سنی اتحاد کونسل کو دے سکتے ہیں، جسٹس منیب اختر یا پی ٹی آئی کو دے سکتے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد، اور ہیں، جیسے عائشہ ملک۔
जस्टिस आयशा मलिक भी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और जैसे शायद भाई अच्छा, ये भी पीटीआई या सुन्नी मेरी इत्तेहाद। बात है वो मतलब है यहाँ जिस तरह यानी की कि मैं ये 4 जजेस तो आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई को, अच्छा इनमें से और कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई के लिए तैयार नहीं है आपके ख्याल में? मंसूर अली शाह। देखिए मंसूर अली शाह साहब जो ये एक है ना कि अगर मेजॉरिटी इन जजेस की है कि जी जो किसी को नहीं देना चाह रही, तो वो तो फिर मंसूर अली शाह जो है वो उसमें होंगे, लेकिन यानी मुझे मंसूर अली शाह हवा का रुख देखेंगे। नहीं, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने मेजॉरिटी गेन करनी है, क्या पता वो उन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की राह रोकनी है। आप समझे हैं कि नहीं मेरी बात? तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आएगा। देखें ये कोई clear order of the court नहीं होगा। ये 3-4 ओपिनियन होंगी अच्छा, मुझे जो अच्छा ऐसा दूसरा ओपिनियन क्या हो सकता है? वो ये होगा कि किसी को ना दी जाए। नहीं, कोई ओपिनियन हाँ, ये होगा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को देने वाले हुक्मरान कौन इत्तेहाद होंगे? को जो हमें रिमार से नजर आया, अब कोई पता नहीं आई रात काई साहब अल्लाह करे कि कहें कि यार कोई मेजॉरिटी के साथ चले जाएं। अच्छा, नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद को देने वाले काजी फाइज ये है बलूचिस्तान सारा आप कह रहे हैं बिल्कुल स्टैंड। अच्छा, बलूचिस्तान, जी पूरा बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान पैकेज। वफा अच्छा, वफादारी। अच्छा, ठीक है। ठीक। ये बलूचिस्तान जो है ये हुक्मरान इत्तेहाद को आप कह रहे हैं देगा। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना ये काई साहब के साथ हैं और काई साहब हुक्मरान इत्तेहाद या कोई जो भी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, मुल्क चले, मुल्क की स्टेबिलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए ये जाएंगे। अच्छा, तो अब तो ये बाकी जजेस कहाँ जाएंगे? नहीं, अच्छा ये इनको तो बल्कि ऊपर रखना चाहिए। अच्छा, अमीनुद्दीन खान साहब ये जो है हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जाएंगे? जी जी बिल्कुल, ये तो काई साहब के साथ जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, काई साहब के साथ जाएंगे। अच्छा, मैं और और इनको भी आप कर सकते हैं तो कि ये तो इनका फिर काजी साहब मेजॉरिटी में हो गए ना, और क्या चाहिए? ये 4 किधर जाएंगे? ये 4 आप बताएं ना। हसन अजहर रिजवी साहब कहाँ जाएंगे? ये और ये जो है ये मुझे जो लग रहा है कि ये किसी को ना देंगे। ये दोनों जो हैं आप इन्हें हर दफ़ा इकट्ठा क्यों कर देते हैं? इनका आपस में कोई ताल्लुक, रिश्तेदारी? वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं ज़रूरी है मुझे। अच्छा, अच्छा एक बलूचिस्तान पैकेज है, देखें बात ये है एक कि रिश्तेदारी पैकेज है। देखें अगर ये रिजवी साहब और ये 4 जो हैं ये पटिशन अलाउ कर देते हैं, ठीक है, इनकी टर्म्स और होती हैं और ये भी अलाउ कर देते हैं, तो ये कितने बनते हैं? 8 तो बनते हैं। इसका तो मतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगे। अगर ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद दोनों की ऑप्शन देते हैं फिर तो ये 4 सुन्नी इत्तेहाद और अब मिला इनमें के। से कोई मुझे लग रहा है कि इस ब्लॉक की मेजॉरिटी है, मुझे नहीं पता कि इनमें अच्छा, से मुझे कोई ये बताए मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं? फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, इनकी मेजॉरिटी होगी। तो ये क्या कह क्या अगर आप देखें ना 3 ओपिनियन आती हैं, मुनीब साहब एक ओपिनियन को करते हैं, एक मंसूर अली शाह की ओपिनियन होती है और काजी साहब की होती है। इसमें से पटिशन अलाउ मेजॉरिटी होगी जो मुझे लग रहा है, और जो मंसूर साहब हैं वो मेजॉरिटी में मुझे लग रहा है कि उनकी ओपिनियन होगी। मेरे तो ख्याल में मंसूर अली शाह जो हैं वो इस ग्रुप के साथ होंगे और याया अफरीदी भी इस ग्रुप के साथ हो सकते हैं, और सबसे अहम बात ये ये है भी हसन रिजवी। अजहर रिजवी भी इस ग्रुप के अब साथ। कितने हो गए ये? तो ये 7 हो जाएंगे। और अगर ये 7 हैं ग्रुप- तो फिर 8वां क्यों नहीं आप कर रहे? ये अच्छा। थोड़ा सा ये 13 जनवरी की वजह से शायद ये डटे लेकिन रहेंगे। लीव ग्रांट में तो कह रहे थे कि उनको कैसे मिले? लीव ग्रांट तो करेंगे, लेकिन अगर ये आएंगे इस तरफ तो एक लिहाज से वो ये कहेंगे कि 13 जनवरी के फैसला गलत नहीं था, उसकी तशरीह गलत की गई। तो ये बड़ा अच्छा मौका है वैसे 13 जनवरी के फैसले की वजाहत करने का भी, कि ये कह के कि पीटीआई ने एक सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन लड़ा है। अब लेकिन मुझे- ये अगर 7 होते हैं, हाँ 7 है ना, हाँ, ये 7 है। मेजॉरिटी तो हो गई है। अच्छा, अगर अब- ये चले इनमें से याया अफरीदी साहब का डिफरेंट ओपिनियन होता, मोहम्मद अली मदर साहब, याया- बगैर ये लग रहा है याया कि अफरीदी साहब तो हमेशा से दूर कोने में खड़े बगैर ये कुछ- लग रहा है कि मोहम्मद अली मदर साहब मुनीब साहब के भी करीब हैं, मंसूर अली शाह फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, इनको मैं नहीं समझता। देखें ये जो है ना ये जो फैसला आएगा ना, इसमें ये भी देखिएगा कि ये फैसला इसको ये भी देखा जा रहा है कि कौन नहीं चाहता, कितने जज नहीं चाहते कि काई साहब का टेन्योर मजीद एक्सटेंड हो। कितने नहीं चाहते? कोई भी नहीं, सारे। नहीं वो देखिएगा ना इसमें से अगर ये आपके भी ख्याल में कौन चाहता है कि काई साहब का टेन्योर एक्सटेंड ना हो? एक्सटेंड तो सारों का होगा, सारों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ेगी। अल्टीमेट किसका होगा? अल्टीमेट फायदा तो काजी साहब को ही होगा। वो अगर 3 साल रह गए तो ये बच गए तो फिर
اسلام آباد کی حالت آپ کے سامنے حالات تو خراب ہے لاہور کی دیکھیں نا یہی ٹرسٹ ایشو ہے میں نہیں کہتا کیونکہ اسٹرانگ جوڈیشری یہ بڑے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ چیف جسٹس بھی مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت الیکشن مجھے نہیں پتا قاضی صاحب نے پلان بی دیا ہے اب کیا ہے پلان بی مجھے نہیں پتا جس سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو جائے معاملہ سسٹم سموتھ وہ انہوں نے میجارٹی نے ریجیکٹ کر دی اچھا انہوں نے اپنی پوزیشن سے وہ ہٹے تھے وہ ویسے اچھا وہ کیا پوزیشن وہ مجھے اب کیا پتا وہ تو کل پتہ چلے اچھا وہ پوزیشن جو ہے وہ اس سے میجارٹی نے ان کی وہ جو رائے تھی اس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا راہ ہموار ہو رہی تھی مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ سے کہ اگر قاضی صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں آتی اور منصور علی شاہ یا اطمن اللہ یا جسٹس منیب کے ساتھ بھی لوگ کافی نہیں ہیں تو پھر یہ تو کوئی آرڈر آف دا کورٹ مجھے لگ رہا ہے کہ میجارٹی دیکھیں یہ ایک تو ہوگا کہ بائی فلاں دس پٹیشن از الاؤڈ اگر میجارٹی کرتی ہے کوئی پتہ نہیں ریجیکٹ بھی کر دے قاضی صاحب آخری رات لیکن میں اگر یہ میجارٹی یہ چاہتی ہے کہ حکمران اتحاد کو سیٹیں نہیں مل سکتی پھر تو سنی اتحاد کی درخواست منظور ہوگی دو چیزیں نا پہلے یہ ہوگا کہ جی میجارٹی کہتی ہے پٹیشن لاؤ پشاور ہائی کورٹ ججمنٹ سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا نا اگر سیٹ اسائڈ کتنا کرتے ہیں اس پہ اختلاف آئے گا اچھا تو یہ بڑی ہی ویسے دلچسپ بات ہے اختلاف آئے گا سیٹ اسائڈ اب یہ جو ہے نا بلوچستان 3 عرفان سعادت صاحب کیونکہ 6 سال سے ان کو سپریم کورٹ کوئی نہیں لے کے جا رہا تھا یعنی زیادتی ہو رہی تھی قاضی صاحب ظاہری بات ہے میری ممبرشپ آپ نے پریس کلب کی تھی تو میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا تو یہ اور امین الدین خان صاحب آپ کو پتہ ہے ملک شہزاد صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے امین الدین خان صاحب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کی جو اوپینین ہے منظور ملک کی کہ ہمیں اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ وہاں چاہیے تو یہ کریں گے لیکن انہوں نے شروع میں کہا کہ میں یا افریدی صاحب کو سنوں گا اور بیچ میں کہا کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک شہزاد صاحب کو انہوں نے قاضی صاحب کا ساتھ دیا تھا حکومت کا ساتھ دیا تھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ کا آرڈر یہ ہوگا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باہر وہ کیسے وہ ایسے کہ کسی کو سیٹیں نہیں جائیں گی تو کورٹ آئین کی تشریح کیا کرے گی دیکھیں وہ اب کورٹ کیا کہے گی کہ آئین میں یہ ویکیوم ہے آئین میں یہ کوئی خلیج ہے کوئی خلا ہے پارلیمنٹ کو اگر ریفر کر دیا جاتا ہے اچھا پارلیمنٹ بغیر ان مخصوص نشستوں کے وہ کیسے آئین میں ترمیم کرے گی اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ویسے کلیئرٹی تو ان ججز کی ہوگی اللہ ہونی تو یہی چاہیے کہ یا ریجیکٹ کی جائے کہ جی مال غنیمت ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی کو دی جائے کمپلیٹ جسٹس 187 کا کیا جائے میرے خیال میں اگر یہ تمام ججز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 13 جنوری بلے کے نشان والا جو فیصلہ تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے یہ تمام ججز پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی سیاسی جماعت تسلیم ہو جاتی ہے تو پھر تو اسے مخصوص نشستیں دینے میں کیا حرج ہے کیا رکاوٹ ہے اگر اکثریت کہہ رہی ہے کہ 13 جنوری کے فیصلے کی تشریح غلط ہوئی ہے تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ نے 187 کی بات کی تھی امید بھی کی جا سکتی لیکن دیکھیں یہ 2 ووٹ بڑے امپورٹنٹ یہ 2 اب یہ 2 جو ہے یہ 2 اور خاص کر ادھر بھی آ سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے اگر رضوی صاحب ویسے یہ علیحدہ نظر لوگ کہتے ہیں نہیں اگر یہ پوزیشن ہو مطلب یہ 7 ہو جائے اور یہ 6 ہو جائے لیکن یہ ہوگا نہیں نا اچھا کیونکہ یہ اکٹھے ہی جائیں گے اب جو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ 2 ووٹ بہت ہی قیمتی تھے میں نے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جہاں حسن رضوی صاحب جائیں گے جہاں محمد علی مظہر صاحب جائیں گے ان کی میجارٹی ہونی ہے کیونکہ یہ بات تھی کہ یہ جو ججز ہیں مظہر صاحب کے علاوہ یہ انکنڈیشنلی قاضی صاحب نے آج کہہ دینا ہے نا کہ جی یہ حکومت کو دے دو نہیں پی ٹی آئی کو دے دو تو جرگہ جو اسٹوڈنٹس آ جائے گی اور کوئی حل نکل آئے گا یہ جو ہے نا یہ قاضی صاحب کے ساتھ چلے اچھا اب یہ بتائیں اور اصل میں دیکھیں نا آپ اس کیس کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹوں کا کیس نہیں ہے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا کیس ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں جوڈیشل پیکیج ہے جوڈیشل پیکیج میں 3 سال ہے ریٹائرمنٹ ایج اور 3 سال کے الٹیمیٹ بینیفیشری عزت مآب چیف جسٹس پاکستان 3 سال کا ٹینور بڑھ جائے گا اور چیف جسٹس وہ 4 سال کے لیے رہیں گے اچھا جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا ان سارے ججوں میں وہ کون ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا یہ 4 تو نہیں ہے ایک سیکنڈ جسٹس اطہر من اللہ ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے نہیں بننا
जस्टिस मोहम्मद अली मदर, मोहम्मद अली मजहर ने नहीं हसन बनना रिजवी साहब और हसन रिजवी साहब ने और नहीं अतर बनना। मिनल्ला साहब। अच्छा, अब अगर इन्होंने चीफ जस्टिस भी नहीं बनना और इन तीनों को 3-3 साल फालतू भी मिल रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या इनके इंटरेस्ट में नहीं है या इन दोनों के इंटरेस्ट में कि 3-3 साल और हो जाएं? हसन अजहर रिजवी और मोहम्मद अली मजहर दोनों के मफाद में नहीं है कि तो जो आइनी तरमीम हो जाए? तो अगले जो 3 साल कारी साहब के हैं ये रहेंगे, आपको गारंटी देंगे? नहीं, काजी साहब इनको क्या बिगाड़ सकते हैं? वो नहीं, वो मतलब ये ट्रस्ट 209 है आइन में, काजी साहब की कोई वजह हो सकती सर है मेरा ना। ख्याल है कि अगर ये आज सपोर्ट दे देते हैं तो आजकल तो आपको पता है ऐसे इस तरह रेफरेंस भी नहीं आता, जो जजेस तावन कर रहे हो, जो नहीं तावन कर रहे होते उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, तो इनको तो फायदा सबसे ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी होगी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपनी 3 साल की इजाफी मुद्दत मुलाजमत को लात मारेंगे ये, मारेंगे। जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है, अब जस्टिस इरफान साजिद ने भी नहीं बनना, ठीक है, जस्टिस नईम अफगान ने भी नहीं बनना, जी, ठीक है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नहीं बना। नहीं बनना, ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नहीं बनना। अब ये वो जजेस साहबान हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं 1 बनना 2 3 4 5 6 और आइनी तरमीम की सूरत में इनको 3-3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे बशमूल ये इन सारे जजेस की। जी, ठीक है, तो इनमें से सिर्फ जस्टिस अतमन्ला लगता बिल्कुल है क्लियर है। कि बहुत क्लियर हैं। ये तो 3 साल की ये तो मुद्दत का कॉन्स्टिट्यूशन मामला- अमेंडमेंट ये की तो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ है। ये तो बल्कि कहते हैं ये जो दूसरी पूरा तरफ- मैंडेट है ये ही डाउटफुल है। अच्छा, दूसरी तरफ इन लोगों ने चीफ जस्टिस बनना है, अतमन्ला इन लोगों ने चीफ जस्टिस 5 बनना है, 5 ठीक है, तो इसलिए शायद ये नहीं चाहेंगे कि 3 साल का डिले हो इनके चीफ जस्टिस बनने में। असल में मिसट्रस्ट है मतीउल्लाह जान साहब, अब ज़्यादा मुझसे ना मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। और ये सारा जो इस वक्त फैसला होगा ना ये यही होगा कि मिसट्रस्ट होगा कि अगले 3 साल पे उनको ट्रस्ट नहीं। चलें, अगर ट्रस्ट होता तो मेरा ख्याल है कि वो कर देते, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या ये जो प्लान बी है काई साहब का इसको मेजॉरिटी सपोर्ट कर जाए। कल हम तो वैसे बात कर रहे हैं ना, प्लान बी क्या है? वो जो भी होगा मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि उनका क्या, वो ये है कि उससे कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कम से कम पीटीआई को सीटें नहीं नहीं राह हमवार हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट छोड़ दें पीटीआई और नहीं, हुकूमत, तो कैसे रामवार होगी? अगर ईमान को 313 कर दें नहीं, वो interpretation। ऐसे आइन के में तो क्लियर है ना। देखिए, अगर 23 नशस्तें खाली भी रहती है ना पार्लियामेंट, अगर वो कहते हैं जी तो 6 महीने हैं डेडलाइन या नहीं, महीना नहीं, डेडलाइन देते हैं नहीं, कि नहीं। पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे और नहीं है तो फिर ईमान 313 ही रहेगा और ये कंप्लीट होगा। नहीं, ऐसे नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अब ऐसे टैक्स से हटते नहीं है काई साहब। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं दे सकती, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन नहीं दे सकती, ठीक है ना। तो बहरहाल आसिफ सईद खान खोसा ने कानून साजी के लिए तो दी थी, आइन साजी के लिए डेडलाइन नहीं दी जा सकती, और वो डेडलाइन नहीं थी। वो डेडलाइन ये थी कि अगर 6 महीने तक पार्लियामेंट ने कहा कि हम कानून साजी नहीं करेंगे तो जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, यही था। डेडलाइन नहीं थी कि करनी है, ये मर्जी पार्लियामेंट की थी। जी जी, तो मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट की 23 नशस्तें खाली भी रह जाती हैं ना, तो भी पार्लियामेंट गैर फाल नहीं होती, क्योंकि नशस्तें खाली होती रहती हैं बड़ी बड़ी जमहूरी मुल्कों में, और नहीं पार्लियामेंट वो काई साहब कहते हैं खवातीन और मिनॉरिटीज़ के साथ बड़ी ज्यादती है। ज्यादती पे भाई आइन के अंदर एक चीज़ लिख दी गई है। वैसे वो 2 खवातीन मतीउल्लाह जान साहब वो भी तो खवातीन नहीं हैं जो 100 केसेस में इन्वॉल्व हैं। 9 मई के बाद एक केस से गिरफ्तार, दूसरे में सनम जावेद और आलिया अहमद, उनके साथ भी ज्यादती तो है। खवातीन, अगर खवातीन की इतनी फिक्र है काई साहब को, तो अपनी सुप्रीम कोर्ट से खवातीन की सारी दरख्वास्तें तरजीही बुनियादों पे उनके लिए स्पेशल बेंच नहीं बना। क्लासिक केस है सोमोटो के काई साहब, ये जो इन पे सारा इल्ज़ाम लगता है बायस का, ये वो देखें कल जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने जो इद्दत पे या जो भी उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि जी ये फैसल वाडा ने प्रेस कराई तो माल कमाया, उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई उसकी मानिका साहब की। काई साहब पूछ लेते और कहते कि वो भी किस तरह आप चला रहे हैं या ये कोई तरीका है जो वो बात हो रही थी। बहरहाल आपको पता है काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक यादगार तामीर कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की, जी जी, और वो सुना ही है कि जो आर्किटेक्ट है अच्छा। उसने मुफ्त में उनको यादगार। वैसे सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त काम हो सकता, अब देखिए, रियासत भी मुफ्त काम कराती है, तो रियासत जब मुफ्त काम कराती है वो मुफ्त नहीं होता,
بہت سارے وکیل بھی ریاست کو مفت جو ہے اس کی وکالت کرتے ہیں لیکن وہ مفت نہیں ہوتی. یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ بڑے بڑے وکلا اتنے بڑے قانونی دماغ جو ہیں وہ ریاست کو مفت سروسز فراہم کرتے ہیں, خیرات میں, چیریٹی میں, پرو بونو میں. وہ پرو بونو نہیں ہوتی. پرو بونو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کو جو ہے مفت سروسز فراہم کریں. پرو بونو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب عوام کو, لوگوں کو, سٹیزنز کو مفت سروسز فراہم کریں. اور پرو بونو جو ہیں جیل میں بہت سارے قیدی پڑے ہیں جن کو کوئی وکیل نہیں ملتا, ان کے لیے کرنا. ویسے یہ بات ہے کہ قاضی صاحب اگر یہ 13 جج اکٹھے کل بیٹھ کے فیصلہ اناؤنس کر کے پھر بے شک اپنے اپنے بینچز میں چلے جاتے, کیا میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کا وہی حشر ہو رہا ہے جو عمرتا بندیال کے آخری دنوں میں ہوا تھا. سپریم کورٹ اسی طرح تقسیم ہو رہی ہیں اور اسی طرح تلخیاں بڑھ رہی ویسے ہیں. مجید جان صاحب مجھے آج کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی راہ رک گئی, حکومت نے کیا کرنا ہے کہ 3 مہینے پہلے جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. ہاں وہ تو امبیرس کرنے کے لیے, ہاں بالکل. آرمی چیف ٹھیک ہے نا, 7-8 آرمی مہینے چیف کی ریٹائرمنٹ کا تو نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ان ڈمی سیاستدانوں کو. یہ چیف جسٹس بیچارے کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جلدی جاری کر دیتے ہیں. بہرحال اور ایک ججمنٹ تھی فیض آباد کی, اس کے ساتھ کیا شروع کیا شروع ہوا, انہوں نے خود کیا اپنی ججمنٹ کے ساتھ. سرکاری ملازموں کی کمیٹی بٹھا دی اوپر کمیشن کے نام پہ اور پھر آج تک مڑ کے نہیں دیکھا. بٹ اینی وے جی, چیف جسٹس صاحب اب بیسٹ آف لک آن ہز وے آؤٹ ہیں. میرا لگتا ہی ہے اس فیصلے کے بعد. لیکن نہیں دیکھیں وہ آخری تھے, اس پہ اگر حکومت فوری ریویو فائل کر دیتی اور کہتی ہے کہ جی ویکنٹ نہیں رہی جا سکتی کوشش, پھر بھی آپ کو پتہ ہے قاضی فیصل صاحب کا کیس بھی FBR کو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے 2 جج سوئنگ ووٹر ہوتا ہے نا, وہ کسی ٹائم پہ بھی سوئنگ ہو سکتا ہے. اب جو جج سوئنگ ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے وہ جو سوئنگ ہے نا اس کو کوئی دھکا مارنے والا بھی ہے. وہ سوئنگ ایسے سوئنگ نہیں کرے گا. بٹ اینی وے بہت شکریہ اسناد ملک. کل تک زیادہ کل تک اور یہ آج کی ڈیٹ تک اسسمنٹ ہے, رات کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے اس ملک میں. مجھے یاد ہے آپ کو کہ انوار الحق صاحب, وہ طارق کوکر صاحب بھی وہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ جی جس دن انہوں نے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا انڈورس کیا تو شام کو تقریب تھی, تو شریف الدین پیزادہ کھانے پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو آئین امینڈمنٹ کی بھی آپ نے اختیار دیا, اور کہا وہ تو نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ گھر جائیں گے. تو وہ سنا ہے کہ کھانا چھوڑ کے آئے, چیمبر میں آئے اور ہاتھ سے لکھا انوار الحق صاحب نے آئین کے, اور وہ جو اوریجنل کاپی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ جی 3 سال بھی میں دے رہا ہوں. انوار الحق صاحب نے دیے تھے کہ جی ضیاء الحق جو ہے وہ مارشل نہیں, وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا اختیار بھی دے رہا ہوں کہ خود کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہے. تو وہ یہ جو آخری ٹائم ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے قاضی صاحب نے نا پوری ریڈنگ ہی نہیں کی, وہ ریڈ ہی نہیں کر کے سکے سچویشن. چلیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں آئین کا ٹیکسٹ پڑھنے کا بھرپور موقع ملے گا. ہاں یہ بات ہے. بہت شکریہ اسناد ملک. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح کیا فیصلہ آتا ہے. اینڈ پہ ہم یہ بتا دیں کہ ساڑھے تے نہ رہنا, جاگتے رہنا. یہ تجزیے جو ہیں جیسے اسناد ملک صاحب نے کہا کہ یہ ایک ڈسکشن ہے, امکانات ہیں. یہ جو ریمارک سے ہم اور کئی فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے, کوئی ایکوریٹ خبر ہم تو آئین اور قانون اور ججز کی شخصیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ کبھی کسی ریٹائرڈ جج کی کتاب سے ہی پھر پتہ چلتی ہے. ابھی تازہ خبر آئی ہے, ثاقب بشیر صاحب بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور تازہ خبر یہ ہے کہ 3 ججوں کے بینچ کی بجائے اب 13 ججوں کا بینچ کل بیٹھے گا اور اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا. یہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے. ہم ثاقب بشیر صاحب سے جانتے ہیں اس کے بارے میں. جی ثاقب بشیر صاحب, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اچانک یہ کیا ہوا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے کہ شاید جو اناؤنسمنٹ کے حوالے سے مشاورت شاید اس لیول پہ نہ ہوئی ہو کہ اناؤنسمنٹ 3 ججز نے اگر کرنی ہے تو کر دیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 13 کی بجائے. بظاہر تو یہی لگتا ہے. اور اب اچانک پہلے بھی ایک کاز لسٹ جاری کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہ صبح 9 بجے وہ جو ریگولر ہیئرنگ ہوتی ہیں, جو بینچ ہے چیف جسٹس کا, وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنائے گا, جس میں جسٹس عقیل عباسی بھی ہیں جو اس بینچ میں نہیں ہیں, فل کورٹ میں نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے یہ دوبارہ سے کاز لسٹ جاری ہوئی ہے کہ 13 ممبر بینچ فیصلہ سنائے گا اور 12 بجے سنائے گا. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو کوئی آپس میں کوئی مشاورت شاید نہ ہوئی ہو ججز کی کہ یہ 3 ہی سنائیں یا 13 سنائیں. یہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا ہو یا اس قسم کی سچویشن بنی ہو.
अच्छा, असनात मलिक साहब, मुख्तसर ये कि जब ये फ़ैसला हो गया होगा कि कल फ़ैसला सुनाना है, तो 13 जजेस शायद ये तवक्को कर रहे थे कि जैसे कि रूटीन में होता है कि पूरा बेंच बैठता है फुल कोर्ट का और फिर फ़ैसला सुनाया जाता है, मगर ये भी दुरुस्त है कि कभी कभी एक जज फ़ैसला सुना देता है किसी भी बेंच में बैठा हो। मगर जब इन 13 जजों ने सुना होगा कि काजी साहब ने फ़ैसला सुनाने के लिए हम सारों को नहीं बुलाया बल्कि अपने रूटीन के एक बेंच में वो खुद ही फ़ैसला सुना रहे हैं, तो शायद 13 जजेस ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद इतनी अक्सरियत नहीं रखते जितनी वो तासुर दे रहे थे। तो 13 जजेस के साथ बैठ के चीफ़ जस्टिस ने वो फ़ैसला पढ़ना है जिस फ़ैसले से वो शायद इत्तफाक नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है? जी, मेरा ख्याल है कि जो आज हंगामा खेज इजलास हुआ, जो बहुत ही हंगामा खेज था, बज़ाहिर ये लगा है कि उसमें अनाउंसमेंट डेट नहीं दी गई। अगर होती तो था। ये अनाउंसमेंट ऑफ डेट जो है, ये ब्रेकिंग जो चली है, फिर मेरा ख्याल है उसके बाद कॉल लिस्ट आई है और कॉल लिस्ट में मुशावरत 13 जजेस की नहीं होगी और फिर बाद में जो है वो मुशावरत या किसी ने समझाया होगा कि जी काई साहब जज्बात में ना आए और ये 13 ही अनाउंस कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे मज़ीद वो बातें शुरू हो गई हैं कि जी जो कल आपके हवाले से है वो आज ही बातें शुरू हो गई हैं कि जी मिसट्रस्ट और ये वो। तो मेरा ख्याल है कि वो सैनिटी प्रिवेल के जी, और उम्मीद अब ये देखें अगर कॉल लिस्ट 3 से 13 हो सकती है तो जजमेंट यूनानिमस क्यों नहीं हो सकती? ये बड़ी बात है। या मेजॉरिटी के साथ काई साहब क्यों नहीं खड़े हो सकते? ऐसा मसला तो कोई नहीं है ना। इन्होंने सीटें लेके कौन सा किसके, अगर हुकूमत को मिलेंगी तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन बात यह है कि पूरा लेगेसी तबाह हो जाएगी काई साहब। मेरा ख्याल है कि अगर ये यूनानिमस आपको याद है कि जो बेंच का सरबराह होता है ना, वो अपना फैसला पढ़ के सुनाता है, जो अक्सरियत का फैसला होता है। आपको याद होगा पनामा का जब बेंच बना था 5 रुकनी, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा उसकी सरबराही कर रहे थे और उसमें वो और जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने नवाज शरीफ को बग़ैर किसी JIT, बग़ैर किसी ट्रायल के नाअहल करार दे दिया था और वो अक़लियत में थे। 2 जजों का फ़ैसला था और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अक्सरियत फ़ैसला बाद में पढ़ा और अक़लियती फ़ैसला पहले पढ़ा था जो अपना था। तो अब मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, अगर वो अक्सरियत का फ़ैसला पढ़ेंगे तो वो शायद अक़लियत का फ़ैसला भी, जो उनका अपना फ़ैसला होगा, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक ऐसा फैसला पढ़ने के लिए कि जिससे वो मुत्तफिक नहीं है। मैं समझता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बड़ा भारी फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि मती साहब अगर यूनानिमस फैसला आ गया, काई साहब अभी भी कोई कुछ नहीं किया, कोई अना का इशू नहीं हो जाए, तो ये जो उनके हवाले से जो बात है ना कि आपने कन्विंस करने की कोशिश देखिए कन्विंस क्या, ये आइडियली एक बंदे को चले वो वैसे वो किसी की दिलासे मत दें। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि यार कौन सा इनके पास डिग्रियां हैं या ये कौन सा, ये कहाँ से मशवरे देते वो हमें पता है कि उन्होंने क्या हमें देना है, वो हमें पता है कि जिन अल्फाज से हमें वो याद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो बड़े ठीक ठाक हमें पता हर रोज़ रख देते। तो मेरा ख्याल है कि काई साहब जो हैं वो अगर ये यूनानिमस फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे तो इनके लिए टेरेबल होगा। नहीं, खैर आपके ख्याल में वो अक्सरियती फैसला खुद पढ़ेंगे या मंसूर अली शाह साहब से कहेंगे कि आप पढ़ें? अब क्योंकि 13 रुकनी बेंच है, अब तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ना चाहिए। अखलाकी तौर पे उन्हें जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, फिर हर जज की जो ओपिनियन, 3 ओपिनियन है, एक मुनीब साहब की ओपिनियन है लेफ्ट साइड पे, वो पढ़ दें, मंसूर साहब पढ़ दें। नहीं, फैसला तो एक ही जज मेरा ये ख्याल है कि पनामा में नहीं, तीन आरा जो हैं उनके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होंगे ना। अच्छा, आपके ख्याल में सारे जजेस पढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो हेड कर रहे हैं, जो जज हेड कर रहे हैं, वो पहले तो ये बताएंगे कि फैसला है क्या। 8-5 का है या क्या है, 7-6 का है, जो भी है, और वो फैसला पढ़ेंगे, अक्सरियती फैसला पढ़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो अपना अक़लियती फैसला पढ़ना शुरू कर दे। नहीं, आसिफ सईद खान खोसा ने तो किया था। नहीं, वो तो उन्होंने किया होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अक़लियती फैसला पढ़ना शुरू कर दें। जो एक्चुअली जो जजमेंट है वो पढ़ेंगे, जो अक्सरियती फैसला जजमेंट अक्सरियती फैसला होता है वो पढ़ेंगे और वो चीफ जस्टिस ही पढ़ेंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें कि मंसूर अली शाह साहब कुछ पढ़ दें और कुछ जो है वो मुनीब साहब कुछ पढ़े। हमें अभी भी नहीं पता जी कि अक़लियती फैसला क्या है और अक्सरियती फैसला क्या है। अभी 3 जजेस
खबर है साकिब साहब की कि सुप्रीम कोर्ट से ये निकले। नहीं एक सेकंड, साकिब साहब की खबर है तो आप क्यों सुना रहे हैं? आप क्यों सुना? हाँ, जी साकिब साहब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, एक तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस भी हैं, बलोचिस्तान से भी ताल्लुक़ है, तो वो मतलब ये ज़राए बताते हैं कि वो 8 बजे तकरीबन इकट्ठे ही आप निकले क्या हैं कहना सुप्रीम चाह रहे कोर्ट से। हैं? 8 बजे पीछे यही 3 रह गए हैं आप ये कहना नहीं, चाह रहे ये तो मैं नहीं कहना चाह रहा, मुझे लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जो आइडियल, क्योंकि काई साहब को जो आइडियल वो चाह रहे हैं ना, वो तो ये दो ही करेंगे। वो भी वजह ये है कि जमाल साहब अगर काई साहब के साथ ना होते तो वो सबसे ज़्यादा पीपल मैंडेट की बात कर रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि आखिरकार इन मज़ीद जजों ने बलोचिस्तान ही जाना है, बट एनीवे वैसे बलूचिस्तान के जजेस माजरत के साथ माजी में जवेद इकबाल साहब यहीं सेटल हो गए, इफ्तिखार शरीफ साहब यहाँ सेटल हो गए। सही सही। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाता हो, राजा फयाज साहब भी पत्नी इधर ही सेटल हो गए होंगे। मेरा ख्याल ये है कि एक और मेरा लेकिन इनका तो पीछे बड़ा अपना सेटअप है। जमाल साहब तो वहाँ के मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से आए हुए जो जजेस हैं वो एक ख़ास माहौल और एक ख़ास प्रेशर कुकर के माहौल में इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं, तो हमें नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बुनियाद पर बेंच का जो हेड कर रहे हैं उनके साथ जाना कि वो उसके सूबे से हैं, या इस बुनियाद पर जाना कि वो किसी को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, तो मेरा यह ख्याल है ये बुनियादें तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक क्रीम जजेस की होती है, 17 जजेस जो पहुँचते हैं। मती साहब जो इरफान सादर और अमीनुद्दीन खान साहब, ये अभी रात की नशिस्त में नहीं है, अगर आप इनको कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको बता दिया होगा कि बस जो आपने करना है आपको पता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा कि अब उन्हें डिस्कशन करने की फर्दर ज़रूरत है। बहरहाल एनीवे जी, कल का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है और हम मुंतज़र हैं कि 13 जजेस बैठे होंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसला पढ़ रहे होंगे, तो इससे ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो उमर अता बंदयाल साहब की तरह अपनी रिटायरमेंट से पहले अक्सरियत जजों की हमायत खो चुके थे। इसका ये मतलब नहीं है। उनके पास 8 थी, 15 जज थे, 7 में से 7 इधर थे, 8 उनकी हमायत। वो पीपीओ में जो उन्होंने शो कर दी थी, अब हाँ पीपीओ के केस में, पब्लिक उन्होंने अपनी मेजॉरिटी शो करके रखी। तो ये तो फिर बंदयाल साहब तो बेहतर रहेंगे फिर। अब कारी साहब को मैं समझता हूँ, यही कह रहा हूँ कि अगर वहाँ अकल वो उनकी मिनॉरिटी रहती है 3 की 5 की, आप उन्हें फिर काजी साहब पे प्रेशर डाल रहे हैं। आप देखें वो आपका व्लॉग सुनते हैं और वो बड़ा असर लेते हैं और बुरा भला भी उससे भी होते हैं फिर, आपको पता है ना। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक और साकिब बशीर हमें एक्सक्लूसिव खबर देने का, और मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।